Okay then. So let's just go back to the questions. In the Miku 5 questions on it, but among those 5 only 4 I asked you to solve because one is the split into chunks that already manam చూసేసామండి. So remaining 4 నేను చెప్పాను. So let's start from the first question. They asked you to merge two dictionaries. Okay. So generally merging two dictionaries అంటే ఏంటండి? Basically మనమేం అనుకుంటాము. If you look at the input here. Okay. Right. Okay. So Ganesh, is the screen visible to you? Yes, ma'am. Yeah, okay. So if you look at two dictionaries, these are two different dictionaries, okay? But the thing is, in both of the dictionaries, there are certain common keys. అవునా కదా అండి సో కామన్ కీస్ ఉన్నప్పుడు మనకేం అజంప్షన్ ఉంటుంది సో కీ కామన్ ఉంది కాబట్టి వెనెవర్ ఐ ట్రై టు మర్జ్ టు వాట్ ఐ థింక్ ఇస్ దీనికి ఏ వాల్యూ ఉందో దాంతో పాటు ఈ వాల్యూ కూడా అప్డేట్ అవుతుంది ఐ మీన్ రెండు మర్జ్ కంబైన్ అవుతాయి అన్నది మన అజంప్షన్ బట్ జనరలీ డిక్షనరీస్ doesn't work that way so merging of two dictionaries means if the keys are same for example it will get updated. Okay, so that's how dictionaries work. So lists లో కానీ దేనిలో అయినా మనం ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అని అంటాం కదా అదే ప్లేస్ లో ఇంకో కొత్త ఎలిమెంట్ పెట్టాలన్నా ఆర్ కొన్ని 2 or 3 ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయాలన్నా విచ్ ఇస్ నోన్ as ఆల్టరేషన్ సేమ్ డిక్షనరీస్ లో కూడా ఇఫ్ యూ ట్రై యాడింగ్ టూ డిక్షనరీస్ వేర్ ద కీస్ ఆర్ సేమ్ బికాస్ డిక్షనరీస్ కీ వాల్యూ పేర్ okay when you try to add two dictionaries that have same keys then it will not be merged ante rendu append avavandi instead they'll get updated. Okay, so that's how dictionaries work. So ikkad kuda so it depends on how you are merging them. Okay, so మీరు A to B ని merge చేస్తున్నారా B to A ని merge చేస్తున్నారా అన్న దాన్ని బట్టి your output will change. Okay, unlike list లో మీరు ఎలా యాడ్ చేసినా overall list same అవుతుంది but again can I call both lists are same if I try appending A to B and B to A? For example, let me just open your file. So I'll just create a new file for your dictionaries first. Okay. Right click, go to new, create a Python file. So నేను just dictionaries practice అని తీసుకుంటానండి. Okay, so I have these two dictionaries A and B. For example, నేను లిస్ట్ గురించి మాట్లాడితే let's say I have a list A like this 1 2 4 and 5 ఉంది అనుకుందాం and then I have list B where I have 3 4 7 and 9 ఇలా ఉన్నాయి అనుకుందామండి two lists. Okay, so when I add list A to list B, what will I do? I can do it in several ways. Directly plus operator చేసుకోవచ్చు లేదా append function యూస్ చేయొచ్చు extend ఇలా అయినా చేసుకోవచ్చు. Let's say directly మనం plus operator అప్లై చేద్దాం. So I'll directly do A plus B. Okay, and then I'll also do B plus A. Okay na? So A plus B or B plus A ఏది చేసా కూడా మనకి ఒరిజినల్ లిస్ట్ అనేవి అప్డేట్ అవ్వవు. It will give a new list for us that we all know of. So now if you run and see what happens, the output would be elements are same, but the lists are different. Always remember, though the elements remain same, the list will not be same as long as the positions are different. Okay. Mari ivi rendu same ani ఏ కేస్ లో చెప్తామంటే when it's a set, we can say that. ఎందుకు set లో it is unordered కాబట్టి we can do that. But in list, you can't say both are same. Okay, because the position of the elements is different. Okay. Same మీరు అలాగే dictionaries లో తీసుకున్నప్పుడు when you add dictionaries, what will happen? When you try to add A to B or B to A, both will differ. Okay, so now I'll just remove this list part. How will I update two lists? I mean, two dictionaries. One thing is you can run a for loop. Okay na? So key ni compare cheskunta key kunna value నేను update చేసుకోవచ్చు లేదా I have one interesting method where you can directly add some set of key value pairs to an existing dictionary. Okay, we have a function for it. What is that? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఏలో ఇప్పుడు నేను ఎక్స్కి కొత్త వాల్యూని అప్డేట్ చేయాలనుకోండి ఏం చేస్తాను ఏ ఆఫ్ ఎక్స్ అని తీసుకొని ఆ కొత్త వాల్యూ ఏంటో ఆ కొత్త వాల్యూ ఇస్తాను సో జనరలీ ఒక పర్సన్ ఈమెయిల్ చేంజ్ అయింది అనుకోండి నేను ఏం చేస్తాను పర్సన్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు అని ఇచ్చి ఆ కొత్త ఈమెయిల్ ఇస్తాను జస్ట్ లైక్ యాక్సెసింగ్ అవునా లేదా కొత్తది యాడ్ చేయాలన్నా కూడా అలాగే చేస్తాను సో ఇక్కడ కూడా ఏ ఆఫ్ ఎక్స్ నేను కొత్తగా ఇవ్వాలనుకుంటే ఐ విల్ గో టు దిస్ డిక్షనరీ సో మనం ఫర్ లూప్స్ వేసుకుంటాం రెండిట్లో సో కామన్ కీ వచ్చిందంటే దీనిలోని వాల్యూని దానిలో రీప్లేస్ చేయమని ఇస్తాం అవునా బట్ ఇక్కడ అదంతా లేకుండా డైరెక్ట్లీ నేను ఒక డిక్షనరీకి ఇంకో డిక్షనరీ యాడ్ చేయొచ్చు అంటే ఐ హావ్ అ ఫంక్షన్ కాల్డ్ అప్డేట్
Yes or no? So directly I can do A dot update of B. Now what will happen? My dictionary A will get updated with the elements of dictionary B, which is also merging only. ఓకే అప్డేటెడ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ కీ ఉంది అనుకోండి, ఆ వాల్యూ అనేది రీప్లేస్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ ఆ కీ లేదు, ఇట్ ఇస్ న్యూ వన్ కమింగ్ అంటే ఆ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్ యాడ్ అవుతుంది. దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ నో. సో నవ్ ఇఫ్ ఐ జస్ట్ do a dot update of b and I have to print a not b. ఎందుకంటే బికాస్ నేను a ని అప్డేట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు రెండు మర్జ్ అయ్యి a లోనే అప్డేట్ అయిపోతుంది. మై a will change. Yes or no? So now if I run this, I got x colon y100 w5, okay, and z colon 3, okay, and along with that a colon b colon 4, because ఈ మూడు ఏవైతే ఎక్స్ జెడ్ అండ్ ఏ ఉన్నాయో అవి ఆల్రెడీ ఏలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు బిలో తీసుకుంటే ఎక్స్ కి ఒక కొత్త వాల్యూ ఉంది, y కి ఏం ఐ మీన్ ఏ కి ఏం లేదు, బట్ జెడ్ కి ఒక కొత్త వాల్యూ ఉంది. కాబట్టి నాకు డిక్షనరీ ఏలో ఎక్స్ యొక్క వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది, ఇట్ విల్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ దిస్ వన్, అండ్ జెడ్ యొక్క వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది, ఇట్ విల్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ 3. ఓకే, బట్ ఏ అలాగే ఉంటుంది. ఎందుకని? బికాస్ ఏ కి నాకు ఇక్కడ ఏమి కీ అండ్ వాల్యూ లేదు కాబట్టి ఇట్ రిమైన్స్ ద సేమ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు అప్డేట్ అయింది ఏంటి? ఏ అప్డేట్ అయింది. సో నౌ ఐ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ఏ ఓన్లీ. లేదు మ్యామ్ నేను బీతో అప్డేట్ చేసుకుంటాను అంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు కమెంట్ దిస్ పార్ట్ అండ్ దెన్ అప్డేట్. ఎందుకంటే బికాస్ నా ఒరిజినల్ చేంజ్ అయిపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ నేను బీ డాట్ అప్డేట్ ఆఫ్ ఏ అంటే అది రాంగ్ అయిపోతుంది. నౌ ఐ కెన్ డూ బీ డాట్ update of A. Okay, now what should I print? Instead of printing A, I have to print B because I'm updating B. So now if you run, the output would be completely different. ఈసారి x కి ఏమొచ్చిందండి? A లో ఏదైతే వాల్యూ ఉందో అది రీప్లేస్ అయింది అండ్ z కి 3 బదులు 2 వచ్చింది. నౌ ఐ డోంట్ హ్యావ్ A in this కాబట్టి అది కొత్తగా యాడ్ అయింది. ఓకేనా? సో ఇలాగా సేమ్ అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఏ కి ఏం చేంజ్ అవ్వదు, ఓన్లీ ఎక్స్ అండ్ వై కీస్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది బికాస్ దోస్ ఆర్ ద వన్స్ దట్ ఆర్ కామన్ ఇన్ బోత్ ద డిక్షనరీస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ మర్జ్ two dictionaries by using a function called update. Clear? And then moving on to the next question, we have write a program to find transpose of a matrix. Okay, so first matrix ante ento chuddamo. So I already explained in previous class, but still I'll just give an explanation. So matrix is, it is nothing but a nested list where the list will have rows. The nested list, the internal lists are called as rows and the number of elements in each sublist is called as columns. So rows and columns lo manoka entity undi ante danni manam matrix ani antam. So matrix lo it is not mandatory that any rows unte anni columns undalane mandatory లేదు. Okay, so if I have something like this 1 2 3 4 5 6, this is known as a 2 cross 3 matrix. ఓకే, ఎందుకు అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ తీసుకుంటే 2 ఉన్నాయి అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ తీసుకుంటే 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ మ్యాట్రిక్స్ నేను 2 cross 3 అని చెప్తామండి. ఆల్వేస్ విల్ రిప్రజెంట్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ అ మ్యాట్రిక్స్ as రోస్ క్రాస్ కాలమ్స్ అని మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే, సో రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయో కాలమ్స్ అన్నీ ఉండాలి అన్న మ్యాండటరీ కేసు ఏం లేదు. ఇఫ్ సపోజ్ నాకు ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయో అన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దాన్ని మనం స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అని అంటాం. ఎందుకు? బికాస్ స్క్వేర్ లాగే ఉంటుంది కదా కనిపించడానికి, సైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ లెంత్ అంతా కూడా సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం దాన్ని స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు లెట్స్ టేక్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ నాన్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏది తీసుకున్నా కూడా మనం ఆ మ్యాట్రిక్స్ కి ట్రాన్స్పోజ్ కనుక్కోవాలి. అంటే ఏంటి అంటే యూ విల్ కన్వర్ట్ రోస్ ఇంటూ కాలమ్స్ ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో సే కాలమ్స్ ఇంటూ రోస్. ఎలా చెప్పినా ఒకటే అండి. రోస్ ని కాలమ్స్ గా, కాలమ్స్ ని రోస్ గా మారిస్తే దాన్ని ట్రాన్స్పోజ్ అని అంటాం. సో ఇప్పుడు ఈ మ్యాట్రిక్స్ లో నాకు 2 rows 3 columns ఉన్నాయి కదా. సో ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే నాకు వచ్చే ట్రాన్స్పోజ్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఏం రావాలండి? 3 rows 2 columns రావాలి, అవునా కాదా? సో ఇప్పుడు 3 rows 2 columns ఎలా వస్తాయంటే, సో ఇక్కడ రో ఏంటి 1 2 3 అనేది రో, దాన్ని నేను కాలమ్ గా మారుస్తే ఏమవుతుంది 1 అండ్ దెన్ హియర్ ఐ విల్ గెట్ 2 అండ్ దెన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ రో ఐ విల్ గెట్ 3. ఇలా రోగా ఉన్నది. సో విచ్ ఇస్ రోస్ మీన్స్ హారిజాంటల్ వన్స్, కాలమ్స్ మీన్స్ వర్టికల్ వన్స్. సో ఇప్పుడు హారిజాంటల్ గా ఉన్నది నాకు వర్టికల్ గా మారిపోయింది, అది కాలమ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ కాలమ్ రో తీసుకుంటే 4 5 6, దాన్ని నేను ఎలా రాస్తాను 4 అండ్ దెన్ 5 అండ్ దెన్ 6. సో దిస్ ఈస్ మై ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ మ్యాట్రిక్స్ ని నేను ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లిస్ట్ రిప్రజెంట్ చేయాలంటే, ఇప్పుడు దీన్ని రిప్రజెంట్ చేశాను అనుకోండి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లిస్ట్, అది ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఓకే, ఐల్ జస్ట్ టేక్ ఇట్ హియర్. I'll just take this thing here. Okay, so I'll just move this back.
ఇది నా ట్రాన్స్పోజ్ మ్యాట్రిక్స్ కదా. సో దీన్ని నేను యాజ్ అ లిస్ట్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాను చెప్పండి. సో దిస్ ఇస్ 4 5 6. హౌ విల్ ఐ రిప్రజెంట్ దిస్ యాజ్ అ లిస్ట్? సో ఎప్పుడు కూడా లిస్ట్ లో అవుటర్ లిస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది హోల్ మ్యాట్రిక్స్ అనుకుంటే, ఓకే. సో లిస్ట్ లోపల ఈచ్ సబ్ లిస్ట్ ఎలా అంటే దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద రోస్. ఓకే. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ మ్యాట్రిక్స్ లో ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి? 3 రోస్ కాబట్టి 3 సబ్ లిస్ట్ తీసుకుంటాను నేను. అండ్ ఈచ్ రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నాకు ఎలిమెంట్స్ ఇన్సైడ్ ఈచ్ సబ్ లిస్ట్ అవుతాయి. మీరు ఎలాంటి మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నా కూడా అది నెస్టెడ్ లిస్ట్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలంటే దిస్ ఇస్ ద వే. ఓకే. అండ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్, మీకు లోపల సబ్ లిస్ట్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో ఈచ్ సబ్ లిస్ట్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ సేమ్ గా ఉంటాయండి. ఎందుకు? బికాస్ ఈచ్ రోలో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ సేమ్ ఉంటాయి కదా. ఇఫ్ ఐ హావ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, కెన్ ఐ కాల్ దిస్ as a matrix? ఓకే. సో మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటండి? ప్రతి రోలో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ సేమ్ ఉండాలి, ఆర్ ప్రతి కాలమ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ సేమ్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ వాట్ అ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్. ఓకే. ఇప్పుడు ఫస్ట్ కాలమ్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ కాలమ్ లో 2 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే సెకండ్ లో కూడా 2 ఉండాలి. సెకండ్ లో 3 or 5 ఉంటే దాన్ని మనం మ్యాట్రిక్స్ అని. ఓకేనా? సో అందుకే విల్ టేక్ నెస్టెడ్ లిస్ట్ లైక్ దిస్. సో ఇప్పుడు నాకు అవుటర్ లిస్ట్ అనేది ఒక మ్యాట్రిక్స్ అయితే లోపల ఉన్న ఈచ్ సబ్ లిస్ట్ ఏమవుతుంది? దోస్ విల్ బి మై రోస్. ఓకే. మనం కాలమ్స్ రిప్రజెంట్ చేయలేమా అంటే, కాలమ్స్ అంటే ఏంటండి? కాలమ్స్ ఫస్ట్ రో సెకండ్ రో ఇలా చేస్తాం కదా. బట్ మనం ఎప్పుడైనా ప్రింట్ చేసేటప్పుడు మనకి ప్రింటింగ్ అనేది కాలమ్ లో జరగదు, రో బై రో జరుగుతుంది కదా, లైన్ బై లైన్ జరుగుతుంది కదా. కాబట్టి ఆ మెథడాలజీలోనే మనము ఈచ్ సబ్ లిస్ట్ ని మనం రోస్ అనే అనుకుంటాం. ఓకేనా? సో అంటే నాకు యాక్చువల్ మ్యాట్రిక్స్ ఇలా ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి 1 2 3 సబ్ లిస్ట్ అండ్ 4 5 6 సబ్ లిస్ట్. ఇది నా ఇన్పుట్ అయితే నా అవుట్పుట్ అనేది ఇలా రావాలి. దిస్ ఇస్ వాట్ అ ట్రాన్స్పోజ్ ఇస్. ఓకేనా? సో దీనికి మనం లాజిక్ ఎలా రాస్తాము? సో లెట్ మీ జస్ట్ టేక్ అ మ్యాట్రిక్స్. సో జస్ట్ నేను మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పి సేమ్ ఇదే మ్యాట్రిక్స్ ని తీసుకుందాం. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ మై మ్యాట్రిక్స్, ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే నాకు ఇది అవుట్పుట్ గా రావాలి. ఇప్పుడు హౌ విల్ ఐ రైట్ ఇట్? సో ఐల్ జస్ట్ ఫైండ్ ట్రాన్స్పోజ్ M అని తీసుకుంటా. నా ట్రాన్స్పోజ్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది నా ఫంక్షన్ అయితే దానిలోకి నేను ఒక మ్యాట్రిక్స్ ని ఇన్పుట్ గా పంపించుకుంటాను. దాని పేరు M. మ్యాట్రిక్స్ అంటే నథింగ్ బట్ నెస్టెడ్ లిస్ట్ M. సో ఇప్పుడు దానికి నేను ట్రాన్స్పోజ్ ఎలా కనుక్కుంటాను? ఓకే. సో ఇలా రాస్తే ఇట్ వాస్ ఈజీ టు యాక్సెస్. చెప్పడం ఈజీయే, దాని లాజిక్ లో రాయడం అనేది దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైనా రోస్ వైజే కదండి రాస్తాను. సబ్ లిస్ట్ అంటే ఈచ్ నాకు నెస్టెడ్ లిస్ట్ కావాలంటే ఈచ్ సబ్ లిస్ట్ లోని ఎలిమెంట్స్ కావాలి. సో ఈచ్ సబ్ లిస్ట్ లోని ఎలిమెంట్స్ కావాలంటే ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ సబ్ లిస్ట్ ఎలిమెంట్ కావాలంటే ఏంటి? నేను ప్రతి రోలోని ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వాట్ మై కాలమ్ ఇస్. ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ కాలమ్ కావాలంటే ఉన్న ప్రతి రోలోని ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి. ప్రతి సెకండ్ కాలమ్ కావాలంటే మళ్ళీ ప్రతి రోలోని సెకండ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకోవాలి. అంతే కదా. దట్ ఈస్ వాట్ కాలమ్ మీన్స్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ రోలోని ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, సెకండ్ రోలోని ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇస్ 1 and 4. దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ మై ఫస్ట్ కాలమ్ ఆల్సో. మళ్ళీ ఫస్ట్ రోలోని ఫస్ట్ రోలోని సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? 4. I'm so sorry, 2. And mali second row and second element enti 5. So 4, 2 and 5 becomes my second column. Mali third column ante same. First row and third element, second row and third element. So అలాగా ప్రతి కాలమ్ కావాలంటే ప్రతి రో లోని ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి, మళ్ళీ ప్రతి రో లోని సెకండ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకోవాలి. అట్లా నాకు కాలమ్స్ వస్తాయి. సో ఇప్పుడు నేను అదే దాన్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లూప్స్ చూపిస్తాను. బికాస్ ఎవ్రీ రో అని చెప్తున్నానంటే అర్థం ఐఎమ్ ఇటరేటింగ్ అని. ఫర్ ఈచ్ అంటే నేను ఫర్ లూప్ అప్లై చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ దేనికి తీసుకున్నాము? లెట్స్ సే రోస్ కోసం. ఓకే. ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ రోస్ అంటే ఏంటండి? నాకు ఈ మ్యాట్రిక్స్ లో నాకు ఎన్ని సబ్ లిస్ట్ ఉన్నాయో అవి నా రోస్ అనుకుంటా. అవునా కదా? సో ఎన్ని సబ్ లిస్ట్ అంటే నా అర్థం ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద లెంత్ ఆఫ్ మై మ్యాట్రిక్స్ ఓన్లీ. నో, సబ్ లిస్ట్ అంటే ఒక ఎలిమెంటే కదా నా యాక్చువల్ లిస్ట్ లో. సో నా లెంత్ ఆఫ్ నేను M తీసుకుంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐ గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్. ఎన్ని రోస్ ఉంటే అన్ని సబ్ లిస్ట్ ఉంటే దట్ ఈస్ వాట్ మై లెంత్ ఇస్. ఓకే. ఇప్పుడు నాకు రో వచ్చేసింది. ఇప్పుడు రోలోని నేను ప్రతి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ యాక్సెస్ చేయాలి. అవునా కాదా? సో ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉందండి. సో నేను రోలో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ప్రతి రోలోని ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ యాక్సెస్ చేయాలి. అంటే అర్థం ఏంటి? నాకు కాలమ్ అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది కామన్ ఉండి రో నెంబర్స్ మారుతూ ఉండాలి. ఫస్ట్ రోలోని ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, సెకండ్ రోలోని ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, థర్డ్ రోలోని ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, అలా కావాలి. సో ఫస్ట్ లూప్ నేను రోస్ కి తీసుకున్నాను అనుకోండి, దాని లోపల నేను కాలమ్స్ కి తీసుకుంటే నాకు ఐ కామన్ గా ఉండి జే చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. కానీ నాకు ఇక్కడ ఏం కామన్ గా ఉండాలి? కాలమ్ నెంబర్ కామన్ గా ఉండి రో నెంబర్ చేంజ్ అవ్వాలి. కాబట్టి అవుటర్ లూప్ లో నేను ఏం తీసుకోవాలండి? ఫస్ట్ ఐ టేక్ ఫర్ జే ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. కాలమ్స్ ఎలా తెలుస్తాయి నాకు? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈచ్ సబ్ లిస్ట్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అదే కదా నాకు కాలమ్స్.
అవునా కాదు? సో మీరు ఈ ఏ సబ్ లిస్ట్ లెంత్ తీసుకున్నా అది నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నేను ఏం చెప్పాను, ప్రతి రోలో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ సేమ్ ఉంటాయి. అంటే కాలమ్స్ సేమ్ ఉంటాయి. కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అంటే ఐ కెన్ టేక్ లెన్ ఆఫ్ m of 0 అని తీసుకోవచ్చా? m of 0 మీన్స్ దిస్ లిస్ట్. ఓకే, మీరు m of 0 తీసుకోవచ్చు, m of 1 తీసుకోవచ్చు, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. కానీ మీరు m of 5 కూడా తీసుకోవచ్చు, ఏ ఎలిమెంట్ అయినా తీసుకోవచ్చు. కానీ నాకు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో తెలియదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అయితే ఉంటుందని మనందరికీ తెలుసు కదా, ఒక రో అయితే కంపల్సరీ ఉంటుంది కాబట్టి. సో మీరు లెన్ ఆఫ్ m of 0 అని తీసుకుంటే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అనేది వస్తుంది. సో ఇప్పుడు j ఇలా తీసుకొని, ఇప్పుడు ఫర్ j ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ లెన్ ఆఫ్ m of 0 అంటే నాకు 0 నుంచి 2 వరకు వస్తుంది. 0 1 2 బికాస్ 3 కాలమ్స్ కాబట్టి. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ కాలమ్ 0, ఫస్ట్ కాలమ్ అంటే 0th ఇండెక్స్, అది కామన్ గా పెట్టుకొని లోపల రోస్ ని ఇటరేట్ చేయాలి. కాబట్టి దానికి ఇంకొక ఫర్ లూప్ తీసుకుంటాను. ఫర్ I ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఏమని తీసుకున్నాను, నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఎన్ని, నాకు లెన్ ఆఫ్ m, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ యాక్సెస్ చేస్తూ, ఇప్పుడు నా కొత్త మ్యాట్రిక్స్ లో అదొక రో కదా. ఇప్పుడు నేను కాలమ్ ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాను, బట్ నేను యాక్సెస్ చేసే కాలమ్ నా కొత్త రో ట్రాన్స్పోజ్ అనే ఒక మ్యాట్రిక్స్ లో అది రో అవుతుంది. అవునా కాదు? కాబట్టి నేను ఇనిషియల్ గా ఒక కాలమ్ యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు రో ఎంటీ అనేది ఒకటి తీసుకున్నాను. సో దట్ ఈ రో దేనికోసం అండి, నా ట్రాన్స్పోజ్ మ్యాట్రిక్స్ లో రోని క్రియేట్ చేయడానికి. నేను ఏం చేయట్లేదు, ఇక్కడ రాసిన ఈ ఫర్ లూప్ లాజిక్ ఏంటంటే, నా ఒరిజినల్ మ్యాట్రిక్స్ లో కాలమ్స్ ని యాక్సెస్ చేస్తున్నా. బట్ ఆ కాలమ్స్ ని యాక్సెస్ చేసే టైంలో నేను ఒక రో ని కూడా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా, బికాస్ దిస్ కాలమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రో ఇన్ మై ట్రాన్స్పోజ్ మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి. సో ప్రతిసారి వచ్చిన నేను రో డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ వాట్ విల్ ఐ డూ, m of I of j. ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నానండి m of I of j అని, బికాస్ నేను ఏదైనా ఒక నెస్టెడ్ లిస్ట్ లో ఒక ఎలిమెంట్ యాక్సెస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ m of I అంటే ఏంటి, ఈ నాకు ఫస్ట్, అవునా కాదు? సో ఆ ఫస్ట్ విచ్ ఇస్ m of 0 ఫర్, దాని లోపల నేను ఒక ఎలిమెంట్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. సో m of I of j అంటే I is the row number, దానిలో j is the column number. సో 0 0 వస్తుంది. m of 0 0 అంటే దిస్ వన్, ఓకే, విచ్ ఇస్ 1. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ లో I ఏమవుతుంది, 0 తర్వాత 1 అవుతుంది. ఓకే, 1 అయినప్పుడు I 1 అవుతుంది, కానీ j 0 గానే ఉంటుంది. సో j 0 గానే ఉంది కాబట్టి 0 of 1, ఓకే, 0 సారీ 1 of 0, j కామన్ కాబట్టి. సో 1 0 అంటే నెక్స్ట్ రో లోని 0th ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ 4. సో నాకు 1 అపెండ్ అవుతుంది, 4 అపెండ్ అవుతుంది. 2 అపెండ్ అయిన తర్వాత నేను కిందకి వెళ్ళి ఏం చేస్తాను, ఐ గో అవుట్ సైడ్ అండ్ వన్స్ దిస్ కాలమ్ ని రోగా టర్న్ చేసిన తర్వాత దాన్ని నేను నా ట్రాన్స్పోజ్ మ్యాట్రిక్స్ లో అపెండ్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఇనిషియల్ గా ట్రాన్స్పోజ్ అనేది ఒక ఎంటీ లిస్ట్ ని తీసుకుంటాను విచ్ ఇస్ ట్రాన్స్పోజ్ మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మ్. సో దానిలో నేను నా రోని అపెండ్ చేసుకుంటాను, where I'll do transpose dot append of row. ఓకే, సో ఇలా మళ్ళీ నెక్స్ట్ కాలమ్ ని యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ నా రోని ఎంటీ చేసుకుంటా. మళ్ళీ లోపలికి వచ్చి m of, ఇప్పుడు I ఏమవుతుంది, 1 అవుతుంది కాబట్టి సారీ I 0నే ఉంటుంది, 0 1 1 1 అవుతుంది. j కదా 1 అయింది నాకు నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ లో. సో j 1 అయినప్పుడు I మళ్ళీ 0 1 ఇటరేట్ అవుతుంది. సో 0 1 ఒకసారి, 1 1 ఒకసారి. 0 1 అంటే ఫస్ట్ 0 అంటే నా ఫస్ట్ రో, దానిలో 1 అంటే సెకండ్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ 2. మళ్ళీ 1 1 అంటే 1 అనేది నా సెకండ్ రో, దానిలో మళ్ళీ 1 అంటే సెకండ్ ఎలిమెంట్ 5. సో ఆ 2 5 అనేది నా రోకి అపెండ్ అయ్యి ఆ రో నాకు ట్రాన్స్పోజ్ లో అపెండ్. అలా ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటే అన్ని కాలమ్స్ కి ఇటరేట్ అవుతుంది, దాని రోస్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఫైనలీ నా అవుటర్ ఫర్ లూప్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఐ విల్ రిటర్న్ మై transpose. Okay, now you can come out and call this, so you can print it as well, right? So I'll call transpose matrix of, I can send matrix, ide kada na matrix. So నేను matrix అని పంపిస్తాను. So now if you run this, so you can see I got 1 4 2 5 and 3 6, which is my expected output. Okay, so this is how you will access the matrix and find its transpose. ఏం లేదు, కాలమ్స్ ని యాక్సెస్ చేస్తూ వాటిని నా కొత్త ట్రాన్స్పోజ్ లిస్ట్ లో రోస్ గా అపెండ్ చేయడం, అంతే అండి. ఇట్స్ అ సింపుల్ లాజిక్. క్లియర్? So that is what a transpose of a matrix is. Then moving on to the next one, write a program to create dictionary of indexes. Okay, so I'll just take this input. So dictionary of indices, మామూలుగా ఇంత ముందు మనం ఫస్ట్ లో డిక్షనరీస్ చూసినప్పుడు ఆర్ కౌంట్ ఆఫ్ అ క్యారెక్టర్ చూసాం, గుర్తుందా? ఒక స్ట్రింగ్ లో కానీ ఒక లిస్ట్ లో, స్ట్రింగ్ లో తీసుకున్న లిస్ట్ లో తీసుకున్న సేమే కదండి. స్ట్రింగ్ లో అయితే మనము
ఎస్ ఆఫ్ 0 అని చేస్తాము ఆ నేమ్ ని బట్టి, లిస్ట్ లో ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా అంతే. సో మనం కౌంట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కి డిక్షనరీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, అది గుర్తుందా? సో నేను చెప్పాను ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయని కౌంట్ చేసుకోవాలనుకుంటే, ఇఫ్ దట్ క్యారెక్టర్ ఇస్ నాట్ ఇన్ డిక్షనరీ, నేను ఫస్ట్ టైం యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు దాని కౌంట్ 1 అని పెట్టుకుంటాను. ఆల్రెడీ ఉంది కీగా అంటే దాన్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాను. కానీ ఇక్కడ వాళ్ళు కౌంట్ అడగకుండా ఏం అడుగుతున్నారు, అవి ఏ పొజిషన్స్ లో ఉన్నాయి, ఏ ఇండిసెస్ లో ఉన్నాయి అవి అని చెప్పి అంటున్నారు. మామూలుగా అయితే నేను A2, B2, C1 అనేది నా అవుట్పుట్ అవుతుంది వెనెవర్ ఐ ఆస్క్ కౌంట్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్. బట్ ఇక్కడ వాళ్ళు కౌంట్ కాదు, ఏ పొజిషన్స్ లో ఉన్నాయి అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో లెట్ మీ జస్ట్ టేక్ దిస్. ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ as L1 or yeah L1 నా లిస్ట్ అనుకుంటే నా లిస్ట్ ని ఇక్కడ తీసుకున్నాను. సో నవ్ ఐ వాంట్ def not count, it is char index. ఓకే, నేను ఆ క్యారెక్టర్ యొక్క ఇండెక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ప్రతి క్యారెక్టర్ ఎక్కడెక్కడ ఉందని క్యార్ ఇండెక్స్ అనేది నేను తీసుకుంటాను. సో ఐ విల్ సెండ్ మై లిస్ట్. ఓకే, ఎల్ అనేది నా లిస్ట్ అనుకున్నా. నా వాట్ ఐ విల్ డూ, అఫ్ కోర్స్ నేను ఇటరేట్ చేయాలి నా లిస్ట్ లో ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ని. మామూలుగా అయితే నేను డైరెక్ట్లీ ఫర్ క్యార్ ఇన్ ఎల్ అని చేసేసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ నాకు కౌంట్ కాదు కావాల్సింది, ఇండెక్స్ కావాలి కాబట్టి నేను ఇండెక్స్ త్రూ యాక్సెస్ చేస్తాను. బికాస్ ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ ద సమ్ స్టోరేజ్ ప్లేస్ ఫర్ ఫైండింగ్ ద ఇండెక్స్ ఆల్సో. కాబట్టి ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ లెన్ ఆఫ్ ఎల్, అంతేనా? సో మనం లిస్ట్ ని 2 ways లో యాక్సెస్ చేయొచ్చు కదా. ఒకటి డైరెక్ట్ గా ఈచ్ ఎలిమెంట్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు, రెండు త్రూ ఇండెక్స్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నాకు ఇండెక్స్ తో పని ఉంది కాబట్టి నేను త్రూ ఇండెక్స్ యాక్సెస్ చేస్తాను. నౌ గో ఇన్సైడ్. ఓకే, సో నాకు ఫైనల్ అవుట్పుట్ కావాల్సింది ఒక డిక్షనరీ కాబట్టి నేను రిజల్ట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఒక ఎంప్టీ డిక్షనరీ తీసుకుంటాను. ఓకే, నౌ గో ఇన్సైడ్. ఇప్పుడు నా డిక్షనరీ ఎలా కావాలండి, కీ ఏమో ఆ క్యారెక్టర్, వాల్యూ ఏమో అది ఎక్కడెక్కడ ఉందో ఆ ఇండెక్స్. అది ఇండెక్స్ అంటే మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లో ఉంటే నాకు మల్టిపుల్ వాల్యూస్ వస్తాయి. మల్టిపుల్ వాల్యూస్ నేను ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాను, ఇన్సైడ్ లిస్ట్. కాబట్టి కీ ఏమో నాకు ఒక క్యారెక్టర్, వాల్యూ ఏమో ఒక లిస్ట్. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెక్ చేస్తాను ఒకవేళ కీ నాకు ఉందా లేదా. ఒకవేళ ఫస్ట్ టైం అనుకోండి, ఇఫ్ కీ అంటే నేను ఎలా కనుక్కుంటాను, ఎల్ ఆఫ్ ఐఏ కదా, బికాస్ కీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ క్యారెక్టర్. క్యారెక్టర్ రావాలంటే ఇండెక్స్ తో ఎలా చేస్తాను, లిస్ట్ ఆఫ్ దట్ ఇండెక్స్. కాబట్టి ఇఫ్ ఎల్ ఆఫ్ ఐ, ఫస్ట్ టైం అంటే ఏంటి, ఉండకూడదు అని దానిలో. సో నాట్ ఇన్ మై రిజల్ట్. ఒకవేళ లేదు అంటే ఫస్ట్ టైం అనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేస్తానండి, రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎల్ ఆఫ్ ఐ అంటే ఆ రిజల్ట్ లో నా కీని ప్లేస్ చేసుకొని దానికి వాల్యూగా ఏమి ఇస్తాను, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ 1 ఐ విల్ గివ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐ హియర్. ఎందుకు, సో లిస్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలి ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఆ లిస్ట్ లో నేను ఏం ప్లేస్ చేయాలి, దాని యొక్క ఇండెక్స్ ని పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ టైం. ఓకే, అదే ఫస్ట్ టైం కాదనుకోండి ఎల్స్, then what I'll do, result of L of I, ఇంతకుముందు ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు 1 చేసేవాళ్ళం కౌంట్ కాబట్టి. బట్ ఇప్పుడు నేను ఉన్న లిస్ట్ వాల్యూ లిస్ట్ కదా, లిస్ట్ లోకి ఇండెక్స్ యాడ్ చేయాలి. ఒక లిస్ట్ లోకి ఇండెక్స్ ఎలా యాడ్ చేస్తాం, డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ ఐ, అవునా కాదు? సో మీకు డౌట్ వచ్చినా, మీకు డిక్షనరీ కదా, డిక్షనరీ మీద అపెండ్ ఎలా వాడుతున్నారంటే, ఇది డిక్షనరీ కాదండి, నేను డిక్షనరీలోని వాల్యూని యాక్సెస్ చేస్తున్నా. డిక్షనరీ ఆఫ్ కీ అంటే అర్థం ఇట్ ఈస్ అ వాల్యూ అని, అవునా కదా? ఒక వాల్యూ కావాలంటే నేను ఎలా చేస్తాను, డిక్షనరీ ఆఫ్ కీ అనే కదా. ఇప్పుడు నాకు ఒక పర్సన్ అనే డిక్షనరీ ఉంటే దానిలో నేమ్ కావాలంటే పర్సన్ ఆఫ్ నేమ్ అని చేస్తామా. సో ఇక్కడ కూడా నాకు రిజల్ట్ అనే డిక్షనరీలో కీ ఈ ఏ అనుకోండి. సో ఆ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఏ అనేది నాకు ఒక లిస్ట్, ఆ లిస్ట్ లో అపెండ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ ఐ అని ఇస్తున్నాను. సో నౌ వన్స్ దిస్ ఫర్ లూప్ ఇస్ డన్, I can come out and I can return the result. Okay, now you can just call the function char index ni with దేంతో పిలుస్తారు, L1 అనే లిస్ట్ తో కాల్ చేస్తారు. Now if you run and see, so you can see A ఏమో 0 and 2 which is first and third positions లో ఉంది కాబట్టి A నాకు 0 and 2 దాని ఇండెక్స్ వాల్యూస్ లిస్ట్ వచ్చింది. దెన్ B సెకండ్ అండ్ లాస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి 1, 4. C ఫోర్త్ పొజిషన్ కాబట్టి దాని ఇండెక్స్ వాల్యూ 3. ఓకే, సో ఇలా మనం వీ కెన్ ఫైండ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్, ఇంకా మీరు లిస్ట్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే ఇంకా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అనేవి అపెండ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ దెన్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద లాస్ట్ క్వశ్చన్, ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు దిస్ ఓన్లీ బట్ ఇట్ ఈస్ నెస్టెడ్ డిక్షనరీ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ అసలు అవుట్పుట్ నాకు ఎలా రావాలి అంటే, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ క్యారెక్టర్. ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ బేస్ తో గ్రూప్ అయ్యింది. ఈ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ కీ అవ్వాలి నాకు. ఓకే, ఏ వర్డ్ లో అయినా ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ తీసుకోండి. ఇక్కడ అన్ని ఏతో ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు ఓన్లీ ఒక కీయే ఉందండి నా డిక్షనరీలో. అవుటర్ డిక్షనరీ గురించి మాట్లాడుతున్నా. ఈ ఓన్లీ నాకు అన్ని వర్డ్స్ కూడా దేంతో ఉన్నాయి, ఏతోనే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి నాకు ఒక కీ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా మీకు వేరే వర్డ్స్ ఉంటే
బి అయితే బి, ఈ అయితే ఈ, ఎన్ అయితే వాటితో కూడా కీస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు సరే, ఏ అనేది నాకు కీ విచ్ ఇస్ ఫస్ట్ లెటర్. ఇప్పుడు దానికి వాల్యూ ఏం కావాలి? వాళ్ళు నన్ను క్వశ్చన్ ఏమి ఏతో స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్స్ కౌంట్ అడగట్లేదు, లేదా ఏతో స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్స్ యొక్క లిస్ట్ అడగట్లేదు, అవన్నీ అడగట్లేదు. ఏతో స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్స్ ఈచ్ వర్డ్ మళ్ళీ కౌంట్ ఎంత అని అడుగుతున్నా. ఓవరాల్ వర్డ్స్ కౌంట్ అనుకోండి, డైరెక్ట్ గా నేను A:5 6 ఎన్ని వర్డ్స్ ఉంటే అన్ని వర్డ్స్ అని చేసేయచ్చు. కానీ ఏతో స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్స్ లో మళ్ళీ నాకు రిపిటేటివ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. లైక్ యూ కెన్ సే అండ్, ఐ హావ్ 2 times. ఓకే, అండ్ దెన్ రిమైనింగ్ వర్డ్స్ ఒక్కొక్కసారే ఉన్నాయి. సో ఒకవేళ రిపిటేటివ్ వర్డ్స్ ఉన్నా లేకపోయినా ఈచ్ వర్డ్ యొక్క కౌంట్ కావాలి స్టార్టింగ్ విత్ ద ఏ. ఓకే, సో అలా నేను ఇక్కడ డిక్షనరీ ఆఫ్ డిక్షనరీస్ అనేది ఫార్మ్ చేస్తున్నాను. ఇది మనం ఎలా సాల్వ్ చేద్దాము అనేది విల్ సీ. ఓకే, నౌ ఐల్ జస్ట్ టేక్ దిస్. దీనికి నేను ఇంకొంచెం యాడ్ చేస్తానండి. లెట్స్ యాడ్ some other words starting with other letters. Okay, I'll just take sentence is equals to, okay, ఇక్కడ నేను but not amazing, okay, okay sorry, but not excellent అనేది జస్ట్ ఇలా తీసుకుంటా. ఓకే, సో నాకేంటి యాపిల్స్ అండ్ యాంట్ ఆర్ అమేజింగ్, యాపిల్ అండ్ యాంట్ ఆర్ అమేజింగ్ యానిమల్స్ అండ్ ఆర్ట్ బట్ నాట్ ఎక్సలెంట్ అనేది నేను జస్ట్ ఇలా ఒక కొత్త సెంటెన్స్ ని తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందండి? ఫస్ట్ ఏవేవి ఫస్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో నేను అన్ని చూడాలి. సో నాకు ఫస్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని టైప్స్ లో ఉన్నాయి? ఏ ఒకటి ఉంది, దెన్ బి ఒకటి ఉంది, ఎన్ ఒకటి ఉంది, ఈ ఒకటి ఉంది. సో ఐ హావ్ 4 ఫస్ట్ క్యారెక్టర్స్ కాబట్టి 4 కీస్ అనేవి వస్తాయి నా అవుటర్ డిక్షనరీలో. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏ యొక్క వాల్యూలో ఏమొస్తుంది? అగైన్ నాకు ఏతో స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్స్ అన్ని తీసుకొని దాని కౌంట్ తీసుకోవాలి. సో మళ్ళీ ఏ అనేది ఒక కీ విచ్ విల్ రిప్రజెంట్ ఆల్ ద వర్డ్స్ స్టార్టింగ్ విత్ ఏ. దానికి వాల్యూ ఏంటి? ఈచ్ వర్డ్ స్టార్టింగ్ విత్ ఏ అలాంగ్ విత్ ఇట్స్ కౌంట్. కాబట్టి నాకు డిక్షనరీ ఆఫ్ డిక్షనరీస్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, ఐ జస్ట్ రైట్ డౌన్ ద అవుట్పుట్ హియర్ సో దట్ మనకి కంపారిజన్ కి ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ టేక్ డౌన్ దిస్ అవుట్పుట్, దీనికి నేను అడిషనల్ గా ఏం యాడ్ చేయాలండి? Along with this, I will also have comma B. Okay, this is my key. మళ్ళీ కోలన్, దానికి ఒక డిక్షనరీ కీ వాల్యూ ఏంటి? ఆ వాల్యూ బట్ అనేది నా వర్డ్ అవుతుంది, దాని కౌంట్ వచ్చేసి 1 అవుతుంది. ఇంకా బీతో నాకు ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ఏం లేవు. ఉండుంటే ఇచ్చేదాన్ని. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోటి ఏముంది? ఎన్. సో ఎన్ అనేది నా కీ, కోలన్, దాని వాల్యూ మళ్ళీ డిక్షనరీ కాబట్టి దాని లోపల ఎన్ తో స్టార్ట్ అయ్యేది ఏంటి? నాట్ ఉంది కాబట్టి ఐల్ టేక్ ద కౌంట్ ఆఫ్ నాట్ as 1. ఓకే, మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటి? నెక్స్ట్ ఈ ఉంది కాబట్టి అగైన్ ఐల్ టేక్ ఈ, అండ్ ఫర్ దట్ ద వాల్యూ ఇస్ అగైన్ అ డిక్షనరీ. దాని లోపల ఈతో స్టార్ట్ అయిన వర్డ్ ఏంటి? ఎక్సలెంట్, అండ్ దెన్ దాని కౌంట్ వచ్చేసి 1. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై ఫైనల్ అవుట్పుట్. ఎస్ ఆర్ నో? సో కావాలంటే దీన్ని నేను జస్ట్ ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేస్తాను సో దట్ ఇట్ విల్ ఈజియర్ ఫర్ యూ. ఇది నా ఫైనల్ డిక్షనరీ స్టార్టింగ్ విత్ దిస్. ఓకే, ఏ ఒక కీ, బి ఒక కీ, అండ్ దెన్ ఎన్ ఒక కీ, ఈ ఒక కీ. మళ్ళీ ఈచ్ కీకి నాకు ఆ కీతో స్టార్ట్ అయిన వర్డ్స్ యొక్క కౌంట్స్ నా డిక్షనరీ. నౌ వాట్ ఐల్ డు? సో లెట్ మీ క్రియేట్ డెఫ్. ఐల్ జస్ట్ టేక్ లాజిక్. నేను పెద్దగా నేమ్ ఏం తీసుకోవట్లేదు, లాజిక్ అన్నది పేరు తీసుకుంటాను. దీనిలో పంపించేది ఏంటండి? నా సెంటెన్సెస్. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐల్ డు? ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఇస్, నేను దేని కౌంట్ తీసుకుంటున్నాను? ఫైనలీ వర్డ్స్ యొక్క కౌంట్. అవి దేంతో స్టార్ట్ అవుతాయో ఆ వర్డ్స్ యొక్క కౌంట్. కాబట్టి ఫస్ట్ నాకు ఉన్నది పోనీ లిస్ట్ ఉందా? లేదు, స్ట్రింగ్ ఉంది కాబట్టి ఆ స్ట్రింగ్ ని ఏం చేసుకోవాలి? వర్డ్స్ లోకి స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి వర్డ్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ డాట్ స్ప్లిట్ అని చేసుకుంటా. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ మై నెక్స్ట్ స్టెప్? ఇప్పుడు నాకు వర్డ్స్ వచ్చేసాయండి. నౌ ఐ లిటరేట్ త్రూ ఈచ్ వర్డ్. అవునా కాదు? సో ఫర్ వర్డ్ ఇన్ వర్డ్స్. ఓకే, ఫర్ వర్డ్ ఇన్ వర్డ్స్ అంటే నాకు ప్రతిసారి ఒక్కొక్క వర్డ్ యాపిల్ అండ్ ఆంట్ అని ఇటరేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? డైరెక్ట్ గా నేను ఒక డిక్షనరీ క్రియేట్ చేసుకొని వెళ్ళిపోలేను. ఇప్పుడు నేను ఈచ్ వర్డ్ యొక్క ఫస్ట్ లెటర్ ని చూస్తూ ఉండాలి. అవునా కాదా? ఎందుకంటే ఒకవేళ కొత్త ఫస్ట్ లెటర్ అయితే దానికి ఆల్రెడీ ఆ ఫస్ట్ లెటర్ తో ఉన్న వర్డ్స్ ఉన్నాయి అంటే దాని యొక్క వాల్యూ డిక్షనరీ లోపల నేను దీన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. అది నా ఐడియా. అవునా? సో ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ లెటర్ కావాలంటే ఎలా చేస్తాను? ప్రతి వర్డ్ యొక్క ఫస్ట్ లెటర్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అట్ ఇండెక్స్ 0 ఏదైతే లెటర్ ఉందో అది నా ఫస్ట్ లెటర్. సో నేను జస్ట్ ఎఫ్ లెటర్ అని తీసుకుంటాను ఫస్ట్ లెటర్ అని. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వర్డ్ ఆఫ్ 0. అవునా కాదా? సో నాకు ఇప్పుడు యాపిల్ వచ్చిందంటే ఎఫ్ లెటర్ వచ్చి ఏ అవుతుంది. మళ్ళీ అండ్ వచ్చిందంటే ఎఫ్ లెటర్ మళ్ళీ ఏనే అవుతుంది. సో ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంది.
సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ టైం ఇటరేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ యాపిల్ వచ్చింది, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి నాకు ఇంకా అసలు ఏమీ లేదు, ఓన్లీ నా అవుటర్ డిక్షనరీ మాత్రం ఉంది, విచ్ ఇస్ రిజల్ట్ అనేది నా అవుటర్ డిక్షనరీ అనుకుంది. ఓకే, ఎంటీగా ఉంది. ఈ డిక్షనరీలో ఫస్ట్ నేను కీ ఏం యాడ్ చేయాలండి, ఏని యాడ్ చేసుకోవాలి. అండ్ దానికి వాల్యూ ఏంటి, అగైన్ ఇట్స్ అ డిక్షనరీ ఓన్లీ, కాబట్టి మళ్ళీ నేను ఒక ఎంటీ డిక్షనరీ క్రియేట్ చేయాలి, అవునా. సో కాబట్టి ఇఫ్ ఆ లెటర్ ఫస్ట్ టైం ఉంది అంటే as a key, if f letter not in my result, నా రిజల్ట్ లో ఎఫ్ లెటర్ లేదు అంటే నేను ఏం క్రియేట్ చేస్తాను, ఆ ఎఫ్ లెటర్ ని కీగా క్రియేట్ చేయాలి. సో రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ లెటర్, ఎస్ ఆర్ నో, ఇది కీ. దీని వాల్యూ ఏంటండి, ఇట్స్ అ డిక్షనరీ అగైన్ ఫర్ మీ. సో కాబట్టి ఒక ఎంటీ డిక్షనరీ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. ఇదంతా ఎప్పుడు చేయాలి, ప్రతిసారి నాకు కొత్త ఫస్ట్ లెటర్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే, రిపీటింగ్ ఫస్ట్ లెటర్ వచ్చినప్పుడు కాదు. సో కొత్త ఫస్ట్ లెటర్ వచ్చినప్పుడు ఇది చేస్తాం, బానే ఉంది. ఇప్పుడు ఎల్స్ అవసరం లేదు, ఆ ఫస్ట్ లెటర్ ఆల్రెడీ ఉంది అని అనుకుంటే నో నీడ్ ఎల్స్. మనకు ఒకటి తెలుసు అండి, ఎల్స్ లేకుండా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి ఇఫ్ లో వెళ్ళింది అనుకోండి, ఇఫ్ లో వెళ్ళిన తర్వాత బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాపిల్ ఫస్ట్ కదా, ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం వచ్చింది కాబట్టి ఆ ఫస్ట్ లెటర్ నేను ఎంటీ డిక్షనరీ క్రియేట్ చేశాను, బానే ఉంది. కానీ ఇప్పుడు ఇలా వదిలేసి నేను నెక్స్ట్ వర్డ్ కి వెళ్ళిపోకూడదు కదా, ఆ వర్డ్ ని నేను ఇంకా ఈ డిక్షనరీలో యాడ్ చేయాలి. కాబట్టి నేను బయటికి వచ్చిన తర్వాత అగైన్ ఐ చెక్, వాట్ విల్ ఐ చెక్, ఈ ఫస్ట్ లెటర్ తో స్టార్ట్ అయిన ఆ వర్డ్ ఏదైతే ఉందో అది ఆల్రెడీ నా ఆ డిక్షనరీలో ఉందా, ఏ డిక్షనరీలో, ఈ ఫస్ట్ లెటర్ తో స్టార్ట్ అయిన కీ ఉంది కదా, దాని యొక్క వాల్యూ డిక్షనరీలో ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తాను. ఇది నేను ఎల్స్ లో చెక్ చేయను, బయటే చెక్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఒకవేళ ఎల్స్ లో చెక్ చేస్తే యాపిల్ ఫస్ట్ టైం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అది ఎంటీ డిక్షనరీ క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ ఇంకా ఎల్స్ లోకి రాదు. ఒకవేళ నేను ఎల్స్ లో ఆ చెక్ పెట్టుంటే అది ఎల్స్ లోకి రాదు. యాపిల్ ని కూడా నేను యాడ్ చేయాలి కదా, అది ఫస్ట్ టైం కాకపోయినా కూడా ప్రతిసారి నేను యాడ్ అయితే చేయాలి కదా ఈ డిక్షనరీలోకి. కాబట్టి నేను ఎల్స్ లో పెట్టుకోకుండా డైరెక్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక ఇఫ్ ని స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఇఫ్ లో ఏం చెక్ చేస్తాను అంటే ఈ ఎఫ్ లెటర్ తో స్టార్ట్ అయ్యే ఆ వర్డ్ ఏదైతే ఉందో విచ్ ఇస్ మై వర్డ్ ఎక్కడ ఉండాలి, ఎక్కడ లేదు ఉంది చెక్ చేయాలి, ఈ డిక్షనరీలో ఉందో లేదో చెక్ చేయాలి. ఆ డిక్షనరీ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ వన్ ఓన్లీ నో. కాబట్టి ఇఫ్ వర్డ్ నాట్ ఇన్ దేనిలో, రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ లెటర్, అర్థమైందా. సో ఈ డిక్షనరీలో లేదు అంటే నా వర్డ్, అప్పుడు ఆ డిక్షనరీలోకి యాడ్ చేస్తాను. సో ఎలా యాడ్ చేస్తామండి, ఆ డిక్షనరీ ఏంటి, రిజల్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ లెటర్ అనేది నా డిక్షనరీ పేరు, ఇంకా నాకు ఆ కీ కాదు, డిక్షనరీ పేరు. ఇప్పుడు ఈ డిక్షనరీలో నేను కీని ఆ వర్డ్ పెట్టాలి కాబట్టి ఆఫ్ వర్డ్. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ షుడ్ ఐ పుట్ దేర్, ఆ వాల్యూ ఏం పెట్టాలి, ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ నేను తీసుకునేది కౌంట్ కాబట్టి ఫస్ట్ టైం కాబట్టి కౌంట్ 1 అని పెడతా. ఓకే, దీనికి ఎల్స్ రాయొచ్చు నేను. ఓకే, అంటే ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు, ఈ వర్డ్ అంటే యాపిల్ ఫస్ట్ టైం కాదనుకోండి, మళ్ళీ ఎక్కడో నాకు యాపిల్ వచ్చింది, లేదా అండ్ అనుకోండి, అండ్ ఫస్ట్ టైం అయితే 1 ఇస్తుంది, తర్వాత మళ్ళీ ఇంకోసారి అండ్ అయితే అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, మళ్ళీ సేమ్ దీనికే అంటే ఆ వాల్యూకే నేను ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు 1 చేస్తాను. ఓకే, సో డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ మై లాజిక్. ఫస్ట్ ఇఫ్ ఓన్లీ దేనికోసం పెట్టానండి, ఈ ఫస్ట్ లెటర్ అనేది నాకు ఫస్ట్ టైం వస్తున్నప్పుడు అప్పుడు నేను దానికి ఒక వాల్యూ అనేది ఎంటీ డిక్షనరీని క్రియేట్ చేయడం కోసం నేను ఇది తీసుకున్నాను అంతే. ఓకే, ఆ తర్వాత నేను ఏం చేస్తాను, ఇప్పుడు ఈ డిక్షనరీలో సేమ్ మన ముందు లాజిక్, ఈచ్ వర్డ్ కౌంట్ లాజిక్ ఉంది కదా, అదే అప్లై చేస్తాను. సో ఆ వర్డ్ అనేది ఆల్రెడీ కీగా ఉందా లేదా ఈ డిక్షనరీలో అనేది చెక్ చేస్తాను. కీగా లేకపోతే దాని కీ అండ్ వాల్యూ 1 పెట్టుకుంటాను. ఒకవేళ కీ ఆల్రెడీ ఉంది, ఆపిల్ ఆల్రెడీ ఉంది ఆర్ అండ్ ఆల్రెడీ ఉందంటే అదే వాల్యూని నేను ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు అడిషనల్ గా ఉన్నది ఈ పార్ట్ ఒక్కటే, ఇది ఈ పార్ట్ మాత్రమే, వేర్ యూ విల్ టేక్ ద ఫస్ట్ లెటర్. ఆ ఫస్ట్ లెటర్ ఆల్రెడీ నా ఎగ్జిస్టింగ్ డిక్షనరీలో, రిజల్ట్ డిక్షనరీలో లేకపోతే మీరు దానికి ఒక ఎంటీ డిక్షనరీ వాల్యూగా పెట్టి కీని యాడ్ చేస్తారు. ఒకవేళ ఉంది అంటే మీ తెలిసిన లాజిక్ ఉంటుంది కదా, కీ వాల్యూ లాజిక్, దాన్ని అప్లై చేస్తారు. వన్స్ దిస్ ఇస్ డన్ యూ విల్ జస్ట్ కమ్ అవుట్. ఓకే, దేని నుంచి బయటకు వస్తారు, మీ ఫర్ లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి యూ కెన్ జస్ట్ రిటర్న్ యువర్ రిజల్ట్. అవునా కాదు. సో నౌ యూ కెన్ గో అవుట్ అండ్ దెన్ ప్రింట్. You call the function logic, okay, with the sentence. Sentence kada nadi. This is the name of the string kabatti nenu sentence anedi ikkada pampistanu. Now if you run this, so you can see a key and danikunna anni danto start aye words yokka count.
ఓకే అండ్ దెన్ మళ్ళీ B తో స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్స్ యొక్క కౌంట్ ఓన్లీ బట్ ఉంది కాబట్టి బట్ 1 N తో ఓన్లీ నాట్ ఉంది కాబట్టి నాట్ 1 E తో ఎక్సలెంట్ ఉంది కాబట్టి ఎక్సలెంట్ సో ఇలాగా యూ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద కీ సో ఇందులో మీకు అన్ని ఉన్నాయి చూడండి సో కొత్త దాన్ని యాడ్ చేయడం ఎలాగో ఒక డిక్షనరీలో కీ వాల్యూని ఎగ్జిస్టింగ్ కీ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేయడం ఎలాగా డిక్షనరీ ఆఫ్ డిక్షనరీస్ విచ్ ఇస్ నెస్టెడ్ డిక్షనరీ కూడా ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి బికాస్ చెక్ చేసే విధానం సేమే కానీ ఇక్కడ మీకు దిస్ ఇస్ ద కీ అనేది మీకు డిక్షనరీ అని అర్థమైతే అప్పుడు మీకు ఈజీగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు నేను డైరెక్ట్ గా అదేం చెప్పకుండా రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ లెటర్ ఆఫ్ వర్డ్ అని చెప్పేసాను అనుకోండి అది ఎలా యాక్సెస్ చేస్తామనేది చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది బట్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్ క్లియర్లీ ద వాల్యూ ఇస్ అ డిక్షనరీ కాబట్టి ఆ డిక్షనరీలో కీ ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం డిక్షనరీ ఆఫ్ కీ కాబట్టి ఇది నా డిక్షనరీ ఓకే ఆఫ్ కీ అంటే ఈ పార్ట్ వాట్ ఎవర్ వర్డ్ ఇస్ ఓకే సో అది అర్థమైపోతే ఇట్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ యువర్ కీ అండ్ ఐ మీన్ డిక్షనరీస్ ఓకే సో ఇదే రికార్డింగ్ లో నేను మీకు కంటిన్యూషన్ ఐ విల్ టెల్ యూ అబౌట్ దట్ డీప్ కాపీ అండ్ షాలో కాపీ ఆల్సో సో యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ లాస్ట్ మాడ్యూల్ ఓకేనా బికాస్ రిపిటేటివ్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను దీనిలోనే కంటిన్యూ చేస్తున్నాను నౌ టాకింగ్ అబౌట్ ద కాపీయింగ్ ఆఫ్ ద డిక్షనరీ కీస్ అండ్ వాల్యూస్ ఓకే ఒక డిక్షనరీని ఇంకో డిక్షనరీ ఒక లిస్ట్ లో మనకు తెలుసండి డైరెక్ట్ గా కాపీ ఫంక్షన్ యూస్ చేసుకోవచ్చు లేదా లిస్ట్ ఆఫ్ అని చేసుకున్నా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు డిక్షనరీలో 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి 2 వేస్ ఆఫ్ కాపీయింగ్ ఉంది ఒకటి షాలో అండ్ ఒకటి డీప్ కాపీ సో షాలో డీప్ అనేది నార్మల్ డిక్షనరీస్ చేసినప్పుడు ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఓకే లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ అ స్టూడెంట్ అనే ఒక డిక్షనరీ ఉంది దాని లోపల నేను స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అన్ని తీసుకున్నాను ఫస్ట్ లెట్స్ టేక్ నేమ్ ఓకే నేమ్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దీపక్ అనే ఒక నేమ్ తీసుకున్నాము దెన్ ఐల్ టేక్ ఏజ్ సో ఏజ్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ 25 ఓకే అండ్ దెన్ యూ కెన్ టేక్ ప్లేస్ సో ప్లేస్ ఏదో ఒక ప్లేస్ తీసుకోండి లెట్స్ టేక్ దిస్ వన్ బెంగళూరు అనే ప్లేస్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ దాకా బాగానే ఉంది ఓకేనా నౌ ఐల్ జస్ట్ టెల్ యూ అబౌట్ ద కాపీ సో కాపీ అనేది చెయ్యాలి అంటే డైరెక్ట్ గా మనం కాపీ చేసుకుంటే అది మనకి షాలో కాపీ కిందకే వస్తుంది నార్మల్ కాపీ చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ కాపీ కానీ డీప్ కాపీ కానీ ఇవి ఏవైనా మనం ఫంక్షన్స్ యూస్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ అ మాడ్యూల్ కాల్డ్ కాపీ ఒక మాడ్యూల్ అనేది ఉంటుంది సో మాడ్యూల్ అంటే ఏం కాదండి ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అ పైథాన్ ఫైల్ ఓన్లీ ఇంకొక పైథాన్ ఫైలే వేర్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ సర్టెన్ లాజిక్స్ విచ్ వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ అవర్ కరెంట్ ఫైల్ ఓకే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ మనకి మాడ్యూల్సే దానిలో మనం చూస్తాం ఆఫ్టర్ 2-3 క్లాసెస్ మనకి ప్యాటర్న్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ మాడ్యూల్స్ ఓన్లీ సో అక్కడ అసలు మాడ్యూల్ అంటే ఏంటి ఇన్బిల్ట్ ఏంటి మనం క్రియేట్ చేసేవాళ్ళం సో ఇప్పుడు మీకు ఈ స్ట్రింగ్స్ ప్రాక్టీస్ డాట్ పీవై ఆర్ లిస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇది కూడా ఒక మాడ్యూల్ అవ్వచ్చు కానీ మాడ్యూల్ కి నార్మల్ పైథాన్ ఫైల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మాడ్యూల్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ లాజిక్స్ అండ్ సమ్ ఫిక్స్డ్ డేటా ఇన్సైడ్ ఇట్ ఓకేనా లాజిక్స్ అంటే ఫంక్షన్స్ అవునా కదా సమ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి కొన్ని వేరియబుల్స్ ఉంటాయి అంతే ఉంటుందండి దానిలో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ ఫంక్షన్ కాల్స్ అవన్నీ నాకు దానిలో ఉండవు ఓకే సచ్ కైండ్ ఆఫ్ పైథాన్ ఫైల్స్ ఆర్ నోన్ యాస్ మాడ్యూల్స్ క్లియర్ అది ఓన్లీ మనకి లాజిక్స్ అండ్ డేటా స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అయ్యే పైథాన్ ఫైల్ ని మనం మాడ్యూల్ అని అంటాం సో ఆ మాడ్యూల్ ఇప్పుడు వేరే మాడ్యూల్ లో ఉన్నదాన్ని నేను కరెంట్ ఫైల్ లో యూస్ చేసుకోవాలి అంటే దెన్ ఐ యూజ్ అ కీవర్డ్ కాల్డ్ ఇంపోర్ట్ సో అందుకోసమే నేను ఇంపోర్ట్ కాపీ అనేది యూస్ చేస్తాను ఓకే సో ఈ కాపీ అనేది ఇన్బిల్ట్ గా ఉన్న ఒక పైథాన్ మాడ్యూల్ ఆల్రెడీ పైథాన్ లో డిఫైన్ అయిపోయింది దాని లోపల ఉన్న ఫంక్షన్స్ ని మనం యూస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఐ హావ్ టు యూస్ దిస్ ఇంపోర్ట్ ఓకే సో అంతే కదా ఇప్పుడు నాకు ఇండియాలో క్రూడ్ ఆయిల్ దొరకదు నేను ఎక్కడో యునైటెడ్ అరబ్ కంట్రీస్ నుంచి నేను తీసుకొని రావాలి దాన్ని ఏమంటాం ఇంపోర్టింగ్ అని అంటాం కదా అందుకే కదా కాస్ట్లీ మనకు అది ఇంపోర్టెడ్ గూడ్స్ కాస్ట్లీ ఎందుకు అవుతాయి బికాస్ దోస్ ఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ వేరే దగ్గర నుంచి ఆరిజిన్ వేరే ఉంది కాబట్టి ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ దాని మీద పడే ట్యాక్సెస్ అన్ని కూడా మనకి దానిలో పడుతుంది కాబట్టి కాస్ట్లీ ఉంటాయి అదే మేడ్ ఇన్ ఇండియా అయితే మనకు చీపర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అవన్నీ తక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఓకే సో సేమ్ ఇంపోర్ట్ అన్న దానికి ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాం అంటే సేమ్ మీనింగ్ హియర్ ఆల్సో వేరే దగ్గర ఉన్న ఒక ఫంక్షన్ నో ఒక వర్డ్ నో నేను ఇక్కడ యూస్ చేసుకోవాలి అంటే హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ దట్ మాడ్యూల్ ఓకే ఇప్పుడు ఆ మాడ్యూల్లో నాకు 2 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి షాలో కాపీ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాపీ ఓన్లీ ఓకే అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ డీప్ కాపీ అలా 2 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి నౌ లెట్ స్టార్ట్ విత్ ద షాలో కాపీ ఫస్ట్ ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఈ స్టూడెంట్ అనే ఒక డిక్షనరీకి ఇంకొక కాపీ క్రియేట్ చేయాలి జస్ట్ లైక్ జిరాక్సింగ్ చేసుకుంటాం కదా అలా ఒక కాపీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో నేను డైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తాను ఎస్ కాపీ అని తీసుకుంటాను విచ్ ఇస్ ద షాలో కాపీ ఓకే సో ఎలా అంటే the dictionary student dot sorry it is part of copy module kabatti copy dot function name enti
కాపీ. దేన్ని కాపీ చేస్తున్నాం? స్టూడెంట్ ని కాబట్టి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఎప్పుడైనా వేరే దగ్గర ఉన్నదాన్ని నేను పిలవాలి అని అనుకోండి, వేరే మాడ్యూల్లో ఉన్న ఫంక్షన్ ని కానీ వేరే మాడ్యూల్లో ఉన్న వేరియబుల్ ని కానీ యాక్సెస్ చేయాలంటే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం ఒకటే కాదు, దాన్ని కాల్ చేసేటప్పుడు కూడా ఆ మాడ్యూల్ నేమ్ డాట్ అని కాల్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు నా సర్నేమ్, వాట్ ఎవర్ మై సర్నేమ్ ఇస్, ఇఫ్ మై సర్నేమ్ ఇస్ పాణ్యం and my name is Sindhuja, how will they call me? Panyam Sindhuja అని పిలుస్తారు. Because ఇప్పుడు Sindhuja అంటే there are several people with the same name. If they want to refer particularly to me, they have to call me with the name, with the surname. ఓకే, అలాగే ఇప్పుడు కాపీలో కూడా ఉండొచ్చు కాపీ అనే ఫంక్షన్. మేబీ ఇంకొక నేను క్రియేట్ చేసిన వేరే ఫైల్లో కూడా కాపీ అనే ఫంక్షన్ ఉండొచ్చు. రెండిట్లో డిఫరెంట్ లాజిక్స్ ఉండొచ్చు. సో నేను పర్టికులర్ లాజిక్ యూస్ చేయాలి అనుకుంటే, నేను ఆ పర్టికులర్ ఫైల్లోదే యూస్ చేయాలనుకుంటే, దెన్ ఐ కాల్ విత్ ద ఫైల్ నేమ్ విచ్ ఇస్ కాపీ డాట్ ద ఫంక్షన్ నేమ్ ఇస్ కాపీ. సో ఆ ఫంక్షన్ లోకి మనం పారామీటర్ పంపిస్తున్నాము విచ్ ఇస్ ఆర్ డిక్షనరీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను నార్మల్ ప్రింట్ ఎస్ కాపీ అని తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బి సిమిలర్ టు మై యాక్చువల్ వన్. అవునా కాదా? సేమ్ నా యాక్చువల్ ఎలా ఉందో అలాగే ఉంది. నౌ వాట్ ఐ డూ ఇస్ ఐ ట్రై చేంజింగ్ సంథింగ్ ఇన్ మై కాపీ. ఓకేనా? సో నా కాపీలో ఏదైనా చేంజ్ చేయడానికి చూస్తాను. సో వాట్ ఐ డూ ఇస్, ఎలా చేంజ్ చేస్తామండి? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లేస్ బెంగళూరు నుంచి నేను హైదరాబాద్ కి చేంజ్ చేయాలనుకోండి, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను? ఎస్ కాపీ ఆఫ్ ప్లేస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు హైదరాబాద్, అంతే కదా? సో డిక్షనరీలో చేంజ్ చేయడం అంటే ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ జస్ట్ యాక్సెసింగ్ ద వాల్యూ అండ్ గివింగ్ అ న్యూ వాల్యూ టు ఇట్. సో ఎస్ కాపీ ఆఫ్ ప్లేస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు హైదరాబాద్ అని ఇచ్చి ఇప్పుడు నేను ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నాను? the shallow copy also. So I'll just say S copy, printing this shallow copy. Okay, which is my S copy. Did you understand what I'm doing here? నేను జస్ట్ దానికి ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాను ముందు, S copy అని క్రియేట్ చేయమని, లేదా మీరు ఇక్కడ షాలో కాపీ అని తీసుకున్నా పర్లేదని. సో షాలో కాపీ అని చెప్పి నేను ఆ షాలో కాపీని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం ఐ ప్రింట్ ద ఒరిజినల్ ఆల్సో. సో ఒరిజినల్ ఎలా ప్రింట్ చేసుకుంటాం? డైరెక్ట్ గా S copy, సారీ, స్టూడెంట్ ప్రింట్ చేసుకోండి. This is my original. Now if I run this, so you can look at the output. So నాకు షాలో కాపీలో ఏమైందండి? నేమ్ దీపక్, ఏజ్ 25, ప్లేస్ హైదరాబాద్ ఉంది. అదే నేమ్ ఇక్కడ నేను ఒరిజినల్ ప్రింట్ చేసినప్పుడు నేమ్ దీపక్, ఏజ్ 25, ప్లేస్ ఏముంది? బెంగళూరే ఉంది. ఇట్ డిడ్ంట్ గెట్ చేంజ్డ్. yes or no? So now what I'll do is I will create one more, వాట్ ఇస్ ఇట్, ఇంకొక కీ వాల్యూ పేర్ ని తీసుకుంటాను. సో లెట్స్ సే మార్క్స్ అనేది యాడ్ చేసుకుందాం అనుకుందాం. ఓకేనా? సో మార్క్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు, ఐల్ క్రియేట్, ఐదర్ మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు సపరేట్ గా స్టూడెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అని చెప్పి కింద కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఇక్కడైనా నేను డైరెక్ట్ గా, సో ఇక్కడ నేను మార్క్స్ ఏమి ఇస్తున్నాను? మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ కాబట్టి లిస్ట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అనేది ఇస్తాను. సో లెట్స్ ఐఎమ్ గివింగ్ 67, 89, ఓకే, అండ్ దెన్ 75, ఇలా 3 సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ ఏవో ఇచ్చాను. నౌ what I'll do is I'll try changing the marks also. What I'll do, S copy లో చేంజ్ చేసుకుంటాను. S copy of what is it, marks. ఏ మార్క్స్ ని చేంజ్ చేయాలి? నేను అది లిస్ట్ కదా, లిస్ట్ లో లెట్స్ సే నేను 89 ని 98 గా చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో 89 ఉన్న పొజిషన్ ఏంటండి? సెకండ్ పొజిషన్ కాబట్టి దాని ఇండెక్స్ 1. ఓకే, ఎస్ కాపీ ఆఫ్ మార్క్స్ అంటే ఫస్ట్ నాకు లిస్ట్ ఆఫ్ మార్క్స్ వస్తుంది, దానిలోని సెకండ్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి ఆఫ్ 1 is equals to, what I'll do, I'll just change it to 98. Okay, now again what I'll do, I'll print both. Shallow copy ni print చేస్తున్నాను and then original ni print చేస్తున్నాను. Now if you run this, you can see here ఏమైందండి? shallow copy print చేస్తే 67, 89, 98 గా అయింది and 75. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఒరిజినల్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమైంది? ఒరిజినల్లో కూడా చేంజ్ అయిపోయింది. ఓకే, బట్ బేసికలీ మనకి ఒరిజినల్లో ఎప్పుడు చేంజ్ అనేది అవ్వకూడదు. బికాస్ జిరాక్స్ కాపీ అంటే ఏంటండి, ఇంకో ప్రింట్ తీసినప్పుడు నేను జిరాక్స్ లో చేంజ్ చేస్తున్న ఒరిజినల్ చేంజ్ అవుతుందా? అవ్వదు. ఇప్పుడు కంప్యూటర్లో అయినా మనం 2 డిఫరెంట్ ఫైల్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు వేరే ఫైల్లో చేంజ్ చేస్తే ఈ ఫైల్లో చేంజ్ అవ్వకూడదు. అవునా? అందుకే కదా మనం కాపీకి అసలు మీనింగ్ ఏంటండి? సో దట్ నేను దీనిలో ఏమైనా చేంజెస్ చేసినా నాకు ఇంకొకటి అలాగే ఉంటుంది, ఒరిజినల్ ఇంటాక్ట్ ఉంటుంది అన్న దానికోసం మనం బేసికలీ కాపీ చేస్తాం. కానీ నాకు ఇక్కడ చేంజ్ అయిపోతుంది అంటే యూజ్ ఉండదు కదా. ఓకే, సో కాపీ మనం 2 ways లో చేసుకోవచ్చు. మేబీ నేను 2 సేమ్ థింగ్స్ చేసుకొని ఇక్కడ చేంజ్ చేసినప్పుడు రెండిట్లో చేంజ్ అవ్వాలి అన్నది నా రిక్వైర్మెంట్ అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఇలా షాలో కాపీని చేసుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ డన్ జస్ట్ బై యూజింగ్ అ ఫంక్షన్ కాల్డ్ కాపీ. ఓకే, కాపీ డాట్ కాపీ అంటే బై డిఫాల్ట్ ఇది షాలో కాపీ అనేది చేస్తుంది. నౌ
ఇఫ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్ మై ఒరిజినల్, నాకు ఒరిజినల్ చేంజ్ అవ్వకూడదు, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉండాలి, ఎలా అయితే నేను క్రియేట్ చేశానో ఓన్లీ చేంజెస్ నేను చేసిన కాపీలో మాత్రమే అవ్వాలి అంటే నౌ విల్ యూస్ ద ఫంక్షన్ కాల్ డీప్ కాపీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ డీప్ కాపీ కోసం ఐ టేక్ దిస్ అగైన్. ఎందుకండి, బికాస్ నాకు ఒరిజినల్ చేంజ్ అయిపోయింది కాబట్టి అక్కడ నేను మళ్ళీ దీన్ని రిక్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ వాట్ ఐ డూ, లెట్స్ అప్లై సేమ్ థింగ్స్ అగైన్. ఇప్పుడు నేను ఎస్ కాపీ బదులు ఏం తీసుకుంటాను, డీప్ కాపీ కాబట్టి ఐ జస్ట్ టేక్ d_copy. ఓకే, d_copy is equals to, ఈసారి కాపీ చేసేటప్పుడు కాపీ డాట్ కాపీ కాదు, కాపీ డాట్ డీప్ కాపీ అనే ఫంక్షన్ ని వాడతాను. ఓకే, ఆఫ్ స్టూడెంట్, రైట్? సో నౌ యూ కెన్ ప్రింట్ ద డీప్ కాపీ అండ్ సి. సో డీప్ కాపీకి షాలో కాపీకి కాపీ చేసినప్పుడు డిఫరెన్స్ ఏమీ కనిపించదండి. సో ఇఫ్ యూ రన్ ద డీప్ కాపీ, సి సేమ్ ఏజ్ 25, ప్లేస్ బెంగళూరు, మార్క్స్ ఇనిషియల్ 67, 89, 75 ఎలా ఉన్నాయో అలాగే వస్తాయి. బట్ ఇప్పుడు లెట్స్ మేక్ ద చేంజెస్. ఫస్ట్ సింపుల్ చేంజ్. సో ఇప్పుడు నాకు 2 టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, వీటిని ఏమంటారండి, దీస్ ఆర్ సింపుల్ వాల్యూస్, అంటే సింగిల్ వాల్యూస్ అన్నమాట. ఓకే, సో సింగిల్ వాల్యూస్ అండ్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఏంటి, కాంప్లెక్స్ వాల్యూస్ అంటాం. ఓకే, ఆర్ నెస్టెడ్ వాల్యూస్ అనుకోవచ్చు, వేర్ ద వాల్యూ ఇస్ అగైన్ అన్ ఇటరబుల్ ఫర్ యూ. ఇట్ కెన్ బి అగైన్ అ డిక్షనరీ, ఇట్ కెన్ అగైన్ బి అ లిస్ట్ ఆర్ అ టపుల్. అలా నాకు ఇటరబుల్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయి అనుకోండి వాల్యూస్ గా, వాటిని కాంప్లెక్స్ వాల్యూస్ అని అంటాం. ఇప్పుడు సింపుల్ వాల్యూకి ఫస్ట్ చేంజ్ చేద్దాం, విచ్ ఇస్ లెట్స్ సే నౌ ఏజ్ ని చేంజ్ చేద్దాం చూద్దాం. ఓకేనా, ఏజ్ అయినా ప్లేస్ అయినా అన్ని సింగిల్ వాల్యూస్ కాబట్టి లెట్స్ ట్రై చేంజింగ్ ద ఏజ్. సో ఇప్పుడు నేను డీప్ కాపీలో చేస్తున్నాను కాబట్టి డీప్ కాపీ ఆఫ్ ఏజ్. సో 25 ఉన్నదాన్ని లెట్స్ మేక్ 35. ఓకే, నౌ ప్రింట్ యువర్ డీప్ కాపీ. సో డీప్ కాపీ కోసం నేను ఏమని చెప్తున్నాను, సో డీప్ కాపీ కోలన్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ మై డీప్ కాపీ. ఇది మీకు తెలుసు కదా, స్ట్రింగ్ ఫార్మాటింగ్. ఓకే, జస్ట్ నేను దానికి ఒక సైడ్ హెడ్డింగ్ లా ఇచ్చి నా డీప్ కాపీని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. అట్ ద సేమ్ టైం ఐ ప్రింట్ మై ఒరిజినల్ ఆల్సో, విచ్ ఇస్ స్టూడెంట్. Clear? Now if you run this, okay, sorry, this is deep copy, because deep copy అనే నేమ్ తో నేను అసలు స్టోర్ చేసుకోలేదు కాబట్టి దట్ వాస్ ఎర్రర్. సో ఇప్పుడు తీసుకుంటే నా డీప్ కాపీలో నేమ్ దీపక్, ఏజ్ 35, నేను అడిగిన చేంజెస్ వచ్చింది. నా ఒరిజినల్లో ఏం చేంజెస్ అవ్వలేదు. సేమ్ షాలో కాపీలో కూడా అలాగే జరిగింది కదా, ఒరిజినల్లో ఏం చేంజ్ అవ్వలేదు. సో డీప్ కాపీ అయినా షాలో కాపీ అయినా సింగిల్ వాల్యూస్ కి ఏం డిఫరెన్స్ రాదండి. ఓకేనా, మీరు ఎలాంటి కాపీ చేసినా సింగిల్ వాల్యూ చేంజెస్ చేసినప్పుడు నాకు ఒరిజినల్లో చేంజ్ జరగదు. ఓన్లీ చేంజ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే ఇటరబుల్స్ వాల్యూస్ గా ఉన్నాయనుకోండి, లైక్ డిక్షనరీ ఆర్ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ నాకు వాల్యూగా ఉంటే అప్పుడు డీప్ కాపీ షాలో కాపీ అనేది డిఫర్ అవుతుంది. షాలో కాపీలో మీరు చేంజ్ చేస్తే ఒరిజినల్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది, బట్ డీప్ కాపీలో ఒరిజినల్ షుడెంట్ చేంజ్. ఓకే, సో ఐ డూ ఇట్ నౌ. ఇప్పుడు నేను డీప్ కాపీలో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్ ద మార్క్స్. సో లెట్స్ ట్రై చేంజింగ్ ద మార్క్స్. సేమ్ అవే మార్క్స్ ని నేను ఇప్పుడు ఇంతకుముందు 98 అని చేసుకున్నాను కదా, ఇప్పుడు కూడా అదే మార్క్స్ ని 98 అని చేసుకుంటున్నాను. నవ్ యూ కెన్ ప్రింట్. సో లెట్ జస్ట్ యూ కెన్ టేక్ దీస్ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ. అవే కదా నేను ఇప్పుడు ట్రై చేస్తున్నాను. సో ఐ జస్ట్ టేక్ దీస్ 2 స్టేట్మెంట్స్. నవ్ ఇఫ్ యూ రన్ దిస్, సో దిస్ ఇస్ ద డీప్ కాపీ. 89 98 గా చేంజ్ అయిపోయింది, బట్ ఒరిజినల్ తీసుకుంటే 89 అనేది ఇంటాక్ట్ గా ఉంది, 98 గా చేంజ్ అయిపోయింది. అదే నాకు ప్రీవియస్ దానిలో ఇట్ గాట్ చేంజ్డ్. అవునా కాదు, సారీ నాట్ దిస్ వన్, దిస్ వన్. సో ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇట్ గాట్ చేంజ్డ్. అవునా కాదా, ఇక్కడ 98 గా అయిపోయింది అండ్ ఇక్కడ కూడా 98 గా అయిపోయింది. క్లియర్? ఫ్రమ్ హియర్ దిస్ వాస్ అబౌట్ డీప్ కాపీ. ఇది నా డీప్ కాపీ గురించి. దానిపైన చూడండి, షాలో కాపీలో నేను మార్క్స్ 89 98 గా చేంజ్ చేశాను. నా ఒరిజినల్ ప్రింట్ చేసినప్పుడు అక్కడ కూడా చేంజ్ అయిపోయింది. బట్ ఇదే డీప్ కాపీలో మీరు తీసుకుంటే ఇక్కడ 89 98 అయింది, కానీ నా ఒరిజినల్లో 89 ఇంటాక్ట్ గా ఉంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డీప్ కాపీ అండ్ షాలో కాపీ. ఓన్లీ అది ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతారు ఆ డిఫరెన్స్ అంటే నెస్టెడ్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. సింగిల్ వాల్యూస్ ని చేంజ్ చేసినప్పుడు రెండు మీకు ఏం డిఫరెన్స్ చూపించో, రెండు యాజ్ ఇట్ ఈస్ వర్క్, నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టే వర్క్ అవుతాయి. ఒరిజినల్ లో చేంజ్ అవ్వదు, కాపీలో మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. కానీ నెస్టెడ్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం నాకు ఏమవుతుందంటే షాలో కాపీ అనేది ఒరిజినల్ కూడా చేంజ్ చేసేస్తుంది. డీప్ కాపీ విల్ నాట్ చేంజ్ ద ఒరిజినల్. ఓకే, సో మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో డీప్ కాపీయే తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కాపీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ద ఒరిజినల్ ఇంటాక్ట్ అండ్ జస్ట్ మేకింగ్ ద చేంజెస్ ఇన్ కాపీ. కాబట్టి మాక్సిమం కేసెస్ లో డీప్ కాపీయే తీస్తాం. లేదు నాకు ఒక 4-5 ప్రింట్స్ తీసి అన్నిట్లో నేను ఒకేసారి చేంజెస్ చేసుకోవాలి, ఏమైనా చేంజ్ అయితే అన్నిట్లో చేంజ్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే దెన్ సో లెట్స్ సే నాకు ఇప్పుడు మీ ఇన్ఫర్మేషన్ పోర్టల్, రిజిస్ట్రేషన్ పోర్టల్, మీకు ఎల్ఎంఎస్ పోర్టల్, ఇలా డిఫరెంట్ పోర్టల్స్ ఉంటాయి బైట్ స్ప్లాష్ కి. ఇప్పుడు ఏదైనా స్టూడెంట్ ని నేను డిలీట్ చేశాను అనుకోండి రిజిస్ట్రేషన్ ఆర్ ఎల్ఎంఎస్ లో, అన్నిట్లో డిలీట్ అయిపోవాలి. అవునా కాదా?
ఎందుకు? బికాస్ అన్ని కూడా ఆ స్టూడెంట్ రిలేటెడే కాబట్టి ఆ స్టూడెంట్ ఇంకా లేరు అంటే డిలీట్ చేస్తే అన్నిట్లో డిలీట్ అయిపోవాలి. అంతేకాని నాకు ఓన్లీ LMS లో డిలీట్ అయ్యి నా ఇన్ఫర్మేషన్ లో రిజిస్ట్రేషన్ అలాగే ఉంటే ఇట్ ఇస్ వేస్ట్. అలాంటి కేసెస్ లో నేను షాలో కాపీ చేస్తాను. అలా కాకుండా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నేను ఒక ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ ని డిజైన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఒక ఒరిజినల్ ని ఫస్ట్ క్రియేట్ చేశాను. మళ్ళీ ప్రూఫ్ రీడ్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఎవరికైనా ఒక 2-3 people కి ఇస్తాం ప్రూఫ్ రీడ్ చేయమని. సో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మిస్టేక్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు, వాళ్ళు వాళ్ళ దాంట్లో కరెక్ట్ చేసుకుంటారు. సో వాళ్ళ దాంట్లో కరెక్ట్ చేసినప్పుడు నా ఒరిజినల్ చేంజ్ అవ్వకూడదు కదా, ఎందుకంటే మేబీ వాళ్ళ కరెక్షన్స్ ఒక్కొక్కసారి రైట్ అవ్వచ్చు, రాంగ్ అవ్వచ్చు. వాళ్ళు కరెక్ట్ చేసేసారు అనుకోండి, అప్పుడు నాకు ఒరిజినల్ చేంజ్ అయిపోతే నా దగ్గర ఆ ఒరిజినల్ది మళ్ళీ నాకు రాదు. అలాంటి కేసెస్ లో మీరు డీప్ కాపీ అనేది వాడతారు. సో అలాగా ఈ డీప్ కాపీ అండ్ షాలో కాపీ చేంజెస్. ఆర్ యూ క్లియర్ అబౌట్ దెమ్ నౌ? ఓకే. అర్థం కాలేదు. ఏం తీసుకుంటే నెస్టెడ్ డిక్షనరీ. ఓకే, లెట్స్ జస్ట్ టేక్ సమ్ నెస్టెడ్ డిక్షనరీ. ఈ మార్క్స్ ని నేను నెస్టెడ్ డిక్షనరీగా క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఏం తీసుకుందాము? ఐ టేక్ సమ్ మ్యాథ్స్ సమ్ 67 అని తీసుకుందాం. అండ్ దెన్ లెట్స్ టేక్ ఇంగ్లీష్, దానికి ఐ టేక్ 89. సేమ్ ప్రీవియస్ మార్క్స్ తీసుకున్నాను బట్ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటున్నాను. అండ్ దెన్ లెట్స్ టేక్ ఐ హ్యావ్ సైన్స్. ఓకే, సో లెట్స్ టేక్ ద మార్క్స్ ఆఫ్ సైన్స్ ఆర్ 75. సేమ్ ప్రీవియస్ ఉన్న మార్క్స్ తీసుకుంటాను. సో ఇప్పుడు నాది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ అ డిక్షనరీ ఫర్ మీ నౌ. అవునా? నౌ జస్ట్ కాపీ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వన్ ఆల్సో. షాలో కాపీకి తీసుకున్న ఆ దీనిలో కూడా నేను అదే తీసుకుంటాను. ఐ టేక్ దిస్. ఇప్పుడు నేను చేంజ్ ఎలా చేస్తానండి? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఆఫ్ 1, ఈ ప్లేస్ లో నేను తీసుకోవాలి ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అని తీసుకోవాలి. ఎందుకు? బికాస్ ఇట్స్ అ డిక్షనరీ ఫార్మ్, ఇట్స్ నాట్ అ లిస్ట్. లిస్ట్ అయి ఉంటే ఇండెక్స్ త్రూ యాక్సెస్ చేస్తాం. బట్ ఇప్పుడు నా డిక్షనరీలోని కీ యొక్క వాల్యూ మళ్ళీ డిక్షనరీ అయినప్పుడు దాని కీ త్రూ యాక్సెస్ చేయాలి కాబట్టి ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అని తీసుకుంటాం. సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే, 1 ప్లేస్ లో ఐ టేక్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, నౌ లెట్స్ రన్ దిస్ అగైన్. నౌ యూ కెన్ సీ ఇది కదా నా డీప్ కాపీ. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ నాకు 89, 98 అయింది, బట్ ఒరిజినల్లో 89 గానే ఉంది. ఓకే, బికాస్ డిక్షనరీ ఇస్ ఆల్సో నెస్టెడ్ కాంప్లెక్స్ వన్ ఓన్లీ. నో, అవునా కాదా? నేను ఏం చెప్పా, అక్కడ ఒక టపుల్ వచ్చినా, లిస్ట్ వచ్చినా, డిక్షనరీ వచ్చినా, ఏ ఇటరబుల్ నాకు వాల్యూగా వచ్చినా డీప్ కాపీ షాలో కాపీ చేంజ్ అవుతాయి. అలా కాకుండా సింగిల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఒక సింపుల్ స్ట్రింగ్, ఒక సింపుల్ ఇంటీజర్ అలా ఉంటే బోత్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ నాట్ డిఫర్. రెండిట్లో కూడా మీకు సేమ్ ఆపరేషన్ అవుతుంది, వేర్ ఒరిజినల్ రిమైన్స్ ద సేమ్ అండ్ ఇన్ కాపీ ఇట్ విల్ చేంజ్. ఇప్పుడు షాలో కాపీ చూడండి డిక్షనరీలో. సో ఇప్పుడు షాలో కాపీ తీసుకుంటే, సో ఇక్కడ నేను 89 ని 98 గా చేంజ్ చేశాను. అండ్ మీరు ఒరిజినల్ తీసుకుంటే అక్కడ కూడా నాకు ఇంగ్లీష్ 98 గా చేంజ్ అయిపోయింది. సో షాలో కాపీ అనేది సేమ్ మీకు లిస్ట్ కి ఎలా వర్క్ అయిందో డిక్షనరీకి కూడా అలాగే వర్క్ అవుతుంది. ఆ ప్లేస్ లో మీరు టపుల్ తీసుకొని చూడండి, అది కూడా అలాగే వర్క్ అవుతుంది. బట్ టపుల్ ఆర్ సెట్ మనం తీసుకోలేం. ఎందుకని? బికాస్ టపుల్ ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ ఇమ్యూటబుల్. టపుల్ లో మీరు చేంజ్ చేయలేరు కదా. సో మీరు టపుల్ అని, అందుకే మనం ఎప్పుడు టపుల్స్ యూస్ చెయ్యం యాజ్ అ వాల్యూస్. ఎందుకు? మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో టపుల్స్ ఇమ్యూటబుల్ కాబట్టి. బట్ టపుల్ లో నేను ఒకటి చెప్పాను, ఏంటి? టపుల్ ఇస్ హ్యాషబుల్ అని చెప్పాను. ఎందుకు? బికాస్ టపుల్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ అ కీ. కీగా ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే నేను కీ చేంజ్ చేయలేను కదా. ఇప్పుడు రేపు పొద్దున నేమ్ ప్లేస్ లో నేను ఐ కాన్ పుట్ ఇట్ యాజ్ ప్లేస్, అవునా కాదు? కాబట్టి టపుల్ ఉంది అనుకోండి, ఆ ప్లేస్ లో చేయొచ్చు. అదే లిస్టో లేకపోతే స్ట్రింగో మీరు, ఐ మీన్ లిస్ట్ ని యూ కాంట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ కీ, బట్ స్ట్రింగ్ ని తీసుకుంటాం. ఎందుకు? అగైన్ స్ట్రింగ్ ఇస్ ఇమ్యూటబుల్ కాబట్టి. ఓకే, కీస్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్ కదా, కాబట్టి కీస్ లో తీసుకునే వాల్యూస్ కూడా ఇమ్యూటబుల్ టైప్స్ తీసుకోవాలి, లైక్ టపుల్ ఆర్ స్ట్రింగ్. లిస్ట్ ని మీరు యాజ్ అ కీ తీసుకోకూడదు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ డీప్ అండ్ షాలో కాపీ వర్క్స్. ఓకే, ఎనీ మోర్ డౌట్స్ ఇన్ దిస్? క్లియర్? ఇంకా డిక్షనరీస్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? డిక్షనరీస్ లో మీరు మెయిన్ గా తెలుసుకోవాల్సిందండి, కీ వాల్యూని యాక్సెస్ ఎలా చేయాలి, కీ వాల్యూని యాడ్ ఎలా చేయాలి, ఇవి క్లియర్. ఎందుకంటే రెండు సేమ్, అవునా కాదా? సో ఒక నేను వాల్యూని యాక్సెస్ చేయాలన్నా కూడా పర్సన్ ఆఫ్ మార్క్స్ అనే తీసుకుంటాను. యాక్సెస్ చేయాలన్నా, దాన్ని చేంజ్ చేయాలన్నా కూడా పర్సన్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు దానికి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేస్తాను. యాడ్ చేయాలన్నా కూడా అదే, యాడ్ చేయాలన్నా చేంజ్ చేయాలన్నా సేమే. కానీ అది ఫంక్షన్ ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ కీ ఉంటే అది చేంజ్ అవుతుంది. అసలు ఆ కీ ఆల్రెడీ లేదనుకోండి, అదే యాడింగ్ అవుతుంది. దాన్ని మనం లాజిక్ ని ఇక్కడ అప్లై చేసి వాడాం, అవునా కాదా? ఇక్కడంతా వాడింది ఆ లాజిక్. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ లేకపోతే అది ఫస్ట్ టైం అవునప్పుడు యాడింగ్ కీ వాల్యూ అవుతుంది. ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంటే అదే మనకి ఆ వాల్యూని చేంజ్ చేయడం అవుతుంది. క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద డిక్షనరీస్, యాడింగ్ అండ్ deep copy and shallow copy and other things. Right, then let me just stop the recording for today.
So in tomorrow's class,